जीवन के अंदर ज्ञान आते ही व्यवहार बदल जाता है, ज्ञान न होते व्यवहार बदल जाता है। स्वास्थ्य होता है तो कुछ अलग प्रवृत्ति होती है, बीमारी होती है तो कुछ अलग प्रवृत्ति होती है। पढ़ा लिखा इंसान होता है तो अलग प्रवृत्ति होती है, पढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी अलग प्रवृत्ति होती है। सारी चीजें देखने जाओ तो चेतना के स्तर पर है, चैतन्य के स्तर पर है। चैतन्य ऐसी आत्मा है और उस आत्मा की सामर्थ्यता जो है अनंत ज्ञान की, वो उसका गुण है, चेतना का गुण चैतन्य का। तो जो ज्ञान संपन्नता है वो आत्मा के साथ है, आत्मा से भिन्न नहीं, अलग नहीं है, अभिन्न है, एक है। तो जब कोई व्यक्ति कोई भी प्रवृत्ति करता है तो उसका मुख्य हिस्सा उसकी समझदारी है। कोई भी प्रवृत्ति होती है तो उसका मुख्य हिस्सा समझदारी है। तो समझदारी के कारण वो सारे कदम उठाते हैं। तो बालपन यानी कि बचपन में बच्चा जो है उसे ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। 2 महीने का 6 महीने का बच्चा उसे ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? वजह यह है कि उसके पास जो ज्ञान है वो अभी उसके उम्र के हिसाब से, उसके पास जो ज्ञान है उसकी परिस्थिति के हिसाब से, उसके पास जो ज्ञान है उसको वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंस लगती है उसके हिसाब से। तो छोटा बच्चा है, उसको खिलौना नहीं मिलता तो रोने लगता है। वही बच्चा उसे नींद में सोया हुआ है, पसीना लगता है तो भी रोने लगता है। वही छोटा बच्चा वापिस बड़ा होता है तो कितना भी पसीना हो लेकिन मेहनत करने में पीछे नहीं रहता है। उम्र के हिसाब से उसकी सोच भी बदल गई, उम्र के हिसाब से उनकी प्रवृत्ति बदल गई। ये सारा बेस देखने जाए, इसकी जो नींव देखने जाए, आधार देखने जाए, तो किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी जीव के लिए चेतना सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है। ये तो बात हुई इंसान की। जानवर की दुनिया में कुत्ते को बुलाना है तो तुम्हारे पास कुत्ते की भाषा नहीं है, लेकिन उसके पास ऐसा ज्ञान है वो इशारे में समझ सकता है। तो कुत्ता गाय वो आते हैं खाने के लिए, क्यों आते हैं भाई? वो कुत्ता भी ऑलरेडी उसे पता चलता है कि ये रोज मुझे दूध पिलाते हैं, तो सुबह 6 बजे भी वो इंतजार करता है। वो इंतजार करके वो वहां पर जो ऑलरेडी दूध पिलाने वाले आते हैं तो उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। कोई बिस्किट खिलाता है, कुछ भी हो। गाय भी गौशाला में आप चले गए, आप जाते ही वो आपके आसपास देखने लगेगी, आपके पास आएगी। आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी उसको तो आशा है कि ये घास देंगे। ये जीव है, इसके लिए जीव के साथ चेतना है। तो कॉम्बिनेशन ये हुआ, कॉम्बिनेशन नहीं कह सकते, लेकिन एक रिजल्ट ये है बेस्ट से बेस्ट कि जहां जीव है वहां चेतना है, जहां जीव है वहां चेतना है। गुजराती को हिंदी हाँ, જ્યાં જીવ છે ત્યાં ચેતના છે, બરોબર? તો હવે જીવ છે ત્યાં ચેતના છે એનો મતલબ એ થયો કે જો એ ચેતના કામ ના કરે તો એ જીવ અટવાઈ જાય। જે વ્યક્તિ પાસે ધન છે એ ધન એના પરિવાર માટે, એની બીમારી માટે, ખાવા પીવા માટે, રહેવા માટે કામ ના લાગે તો એ ધન ધન નથી, એ ધન બીમારી છે। કારણ કે દુઃખ આપે વધુ બીમાર, પછી એ દુઃખ એને પોતાને ધનથી મળે, સ્વજનથી મળે કે સત્તાથી મળે, કે એ દુઃખ એને પોતાને એની સમજણથી મળે છે। દુઃખ ને સમજણ નથી એટલે દુઃખ છે। એટલે કોઈ બી વસ્તુ જો એની તુલના કરવામાં આવે તો એ તુલનામાં વિવેક સૌથી પહેલી ભૂમિકા બને છે। વિવેક, અને વિવેકનો પ્રારંભ ક્યાંથી થાય છે? સમ્યક જ્ઞાનથી, ચેતનાથી, સમજદારીથી। તો જેમ જેમ એનામાં જ્ઞાન વધે એમ એમ એનામાં ગુણ વધે। એટલે ભગવંતોએ ગુણસ્થાનક શબ્દ વાપર્યો, ભગવંતે ગુણસ્થાનક શબ્દ વાપર્યો કે ધર્મ એ ક્રિયા નથી, ધર્મ એને ક્રિયાના હિસ્સામાં જમા નહીં કરવા, ધર્મને તમારે જમા કરવાનું આત્માના ગુણ સાથે। સમાહી વરમ ઉત્તમમ બિંદુ, આ શબ્દ કોના માટે છે? જેને પોતાને રેગ્યુલર કોમ્પ્રોમાઇઝ નેચરમાં રહેવું છે એના માટે છે। હવે ધર્મની પ્રવૃત્તિ હોય અને એના પરિણામમાં જો કોઈ પરિવર્તન ના હોય તો પ્રવૃત્તિ નું મહત્વ વધારે હતું તો પરિણામનું મહત્વ વધારે હતું? ઇમ્પોર્ટન્સ કોનું વધારે હતું? પોતાના અંતઃકરણ। પોતે અંતઃકરણથી શું નક્કી કરે છે? એટલે જ્યાં તત્વ આવે છે તો એ તત્વ માટે કિતાબ, બુક, શાસ્ત્ર, સિદ્ધાંત, શ્લોક બહુ બધું છે, વાંચના, દેશના, પ્રવચન બહુ બધું આવે। કોના માટે? તત્વ માટે। કારણ કે તત્વ
એ આપણને પોતાને અલગ અલગ રીતે પીરસવામાં આવ્યું છે. જૈન દર્શનની જે વાતો છે એ બધી અલગ અલગ રીતે આપણને કહેવામાં આવી છે, પરંતુ તથ્ય એ તત્વ નથી, તથ્ય એ આપણું જીવન છે. તથ્ય એ આપણું જીવન છે. કોઈ વ્યક્તિને કાદવમાં પણ મજા આવે તો સમજી લેવાનું એ દારૂડિયો હશે. એને દારૂ પીને એ પોતે ત્યાં પડી ગયો અને કીચડમાં છે અને એ કાદવમાંથી કોઈ કે તો ઉભો થા, તો ગંદકી છે, તો કે ના, મને તો અહીંયા બહુ સારું લાગે. આમ જાનવરની દુનિયામાં આવું બને છે, પણ જ્યારે માણસ એની ચેતના ગુમાવી બેસે તો એ માણસ માણસ નથી રહેતો, જાનવર બની જાય છે. એનો સ્વભાવ જે દિન પ્રતિદિન વધારે પોઝિટિવ બનવો જોઈએ એ પોઝિટિવ ન બનતા એ શું બને છે, એ પોતે પોતાનું નુકસાન કરે છે. કારણ કે આ જીવન જ્યારે છૂટવાનું છે એટલો નિર્ણય થાય, આ આયુષ્ય પૂર્ણ થવાનું છે, શરીર દેહ અનિત્ય છે, છૂટી જવાનું છે, એ જેવો નિર્ણય થાય ને એવું એનું જીવન મૂળથી બદલાવાનું શરૂ થાય. કારણ કે જે વસ્તુમાં મારી મહેનત કામ નથી લાગવાની, જે અનિત્ય છે, જે પૂતગલ છે, જે નાશવંત છે, એ બધી વસ્તુ મેં જેટલી બી સાચવી છે એમાં મારી મહેનત કામ લાગશે નહીં. મારે ખાલી એનો ઉપયોગ કરવાનો છે કે એ મારા માટે સાધના તરીકે સાથ આપે છે કે નહીં, બસ બીજું કઈ. જો એ વસ્તુ માટે હું ડિસ્ટર્બ થઉં, કારણ કે મારા કંટ્રોલમાં નથી એટલે હું ડિસ્ટર્બ છું, મારે કંટ્રોલમાં લાવવાનું છે હું એટલે વધારે ડિસ્ટર્બ છું. આપણે ધન કમાવું જ છે એ વૃત્તિ સતત રહ્યા કરે અને સતત રહ્યા પછી જ્યાં સુધી એને એટલું ન મળે ત્યાં સુધી એ દુઃખી થાય. એને એમ થાય કે પેલાનું સ્વાસ્થ્ય સારું છે, મને બીમારી કેમ છે. એને એમ થાય કે પેલાનું ઘર સારું છે, મારું ઘર સારું ક્યારે બને, તોય દુઃખી થાય. એને એમ થાય કે આને સારું અનુષ્ઠાન કર્યું, ફંક્શન કર્યું, હું ફંક્શન ક્યારે સારું કરું, એ ન કરે ત્યાં સુધી દુઃખી થાય. કંઈક અધૂરું લાગે જીવનમાં પૂતગલના કારણે. જ્યાં જ્યાં પૂતગલ છે ત્યાં ત્યાં બધું અધૂરાપન છે. અને જેવું એને ખબર પડી કે આ બધી વસ્તુ એ પોતે સમય આવે બદલાઈ જશે, એટલે હવે ત્યાંથી નજર ઉઠી જાય છે, ત્યાંની દ્રષ્ટિ બદલાવાની શરૂ થઈ જાય છે. એ પરિણામ એના જેવા મજબૂત બને એવો એ વ્યક્તિ ગુણવાન બને. એટલે ધર્મને ગુણથી નક્કી કર્યો છે, ધર્મને ક્રિયાથી નક્કી નથી કર્યો. ધર્મ એટલે શું? જ્યાં એની શુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય. સંપ પાવ પ્રણાસનું. પાપ કયું છે? મિથ્યાત્વ. કયું પાપ છે? 17 થી પણ એક જ ભારે હોય તુલાય જ ધરી. આદિનાથ ભગવાનના જીવનમાં આપણને ઘટના જોવા મળે છે. એટલે આપણે બેઝ તૈયાર કર્યો કે જે પૂતગલ છે, જે પરાયું છે, જે પરથી આયેલું છે, પર્યાય છે, આવી ઘણી બધી વસ્તુઓ એ આપણને પોતાને ઘણા તણાવને દબાવમાં રાખતી હોય તો આપણે જૈન દર્શન ગમાવી બેસશું. જૈન કુળ તો અનાયાસે મળી ગયું છે, પુણ્યના ઉદય મળી ગયું છે. ઈચ્છા હોય કે ના હોય તો પૂર્વના કોઈ સારા કર્મથી મળી ગયું જૈન કુળ. પરંતુ જેને જૈન કુળ મળ્યું છે એને જૈન દર્શન મળી જાય તો કેટલું કામનું. કુળના કારણે કદાચ પ્રવૃત્તિ થઈ જાય ભરતભાઈ, જેને કુલાચાર કહેવાય, જેને કુલનો આચાર કહેવાય. કુળ મળ્યું એટલે પ્રવૃત્તિ થવાની છે. જૈનના ઘરે જન્મ મળ્યો તો એને 41મા દિવસે ભગવાનના દર્શન કરવા એની મમ્મી લઈ જશે. એના ઘરે ભગવંત આવ્યા છે તો એને બોલાવશે. મારા સાહેબ આવ્યા છે તો ચલો દર્શન કરવા, આશીર્વાદ આપો. એને હાથથી ગૌશાળા લઈ જશે, એના વર્ષનો દિવસ વર્ષગાંઠ આવશે એટલે એના હાથે સત્કાર્ય થઈ અને એને સારા સંસ્કાર વધારે ને વધારે આપવાનો પુરુષાર્થ કરશે. એ 4-5 વર્ષનો થશે એટલે ધીરે ધીરે એને પાઠશાળા ભણવા ગણવા. આ બધા જ કુલને આધારિત આચાર છે, સંસ્કાર છે. જન્મ મળ્યો છે જૈન કુળનો એટલે એનો એને જન્મ બીજે ક્યાં હિંસક પરિવારમાં મળે તો એને સવારે હિંસા કરવાની છે, હિંસાનું ફળ ખબર નથી. પણ માતા જે છે એના દીકરાને જયારે સમજાવે કે આપણે નાની કીડી છે નહીં મારવાનું, આ કૂતરું છે એને પથ્થર નહીં મારવાનું, આ ગાય છે, કૂતરું છે, એને પાણી પાઓ, એને રોટલી આપ, આ પોટ છે, નાનું કુંડું છે, એમાં રોજ પાણી નાખવાનું. અહીંયા ગરમી છે ને એટલે નાના નાના પક્ષીઓ આવશે. આ કોણ સમજાવશે? એના વડીલ, ઉપકારી માતા પિતા. એ સંસ્કાર એના જાગૃત થાય છે. એટલે જન્મ નાતે આપણી કોઈ તૈયારી નથી કે અહીંયા જન્મ લેવો, પરંતુ મૃત્યુ એવી વસ્તુ છે કે તમે ધારો ત્યાં તમે જન્મ લઈ શકો. મૃત્યુ એવી વસ્તુ છે તમે ઈચ્છો એવી રીતે તમે આ દેહ છોડી શકો. એટલે ભગવંતે એના કારણે સમાધિ બતાવી કે સમાધિ પહેલી હોવી જરૂરી છે. સમાધિ પરમ ઉત્તમમ દીવતો.
હવે જૈન દર્શન એ ચેતનાના સ્તર ઉપર, સમ્યક જ્ઞાનના સ્તર ઉપર, વિચારના સ્તર ઉપર અહીંયા બધી વાતો કરે છે. હવે આદિનાથ ભગવાનનું જીવન જે છે, આદિનાથ ભગવાનનું એ જીવનમાં તીર્થંકર કેવી રીતે બન્યા? તો પ્રશ્ન એ થવો જોઈએ કે કોઈ વ્યક્તિ હોય તો એ ભગવાન બની શકે, એટલે માનવ ભગવાન બની શકે? એ માણસ હતા ને, તો માણસમાંથી, માનવમાંથી એમના જીવનમાં એવું તેમણે શું કર્યું કે ભગવાન બન્યા? તો એમનો પહેલો ભાવ જે હતો, સમ્યક દર્શન વાળો ભાવ પહેલો કહેવાય. એની પહેલાના બધા ભાવો એ એમના માટે પરિભ્રમણ કહેવાય, પરિવર્તન ના કહેવાય. એના માટે ખાલી સંસાર પરિભ્રમણનું કારણ બન્યું છે. એક જન્મ, બીજો જન્મ, સુખ છોડીને આયા એ પણ ભૂલી ગયા. નરક નિગોદ માંથી આપણે ઓલરેડી કોઈને પણ આપણે હેલ્પ માંગી, કોઈ હેલ્પ કરી પણ નહીં, કરવાનું પણ નતું. એટલે હેલ્પ આપણને પોતાને કોઈએ ન કરી તો પણ દુઃખ પૂરા થઈ ગયા. એટલે ત્યાંના દુઃખ જેટલા હતા એ પૂરા થઈ ગયા. આપણે ઈચ્છીએ કે ન ઈચ્છીએ, સમય આવતા બદલાઈ ગયું. દેવના દેવ સુખ હતા એ પણ સમય આવતા પૂરા થઈ ગયા. તો પરિસ્થિતિઓ એવી બદલી ગઈ કે જન્મ નાતે આપણે અહીંયા માનવ જીવનમાં આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે કઈ ના થયું, જન્મ લેવો તો ત્યારે. મૃત્યુ વસ્તુ એવી છે જૈન દર્શન આધારે થઈ શકે, પરંતુ અન્ય ગતિમાં આવું કઈ જ નથી. નરકમાં જન્મ લેવાનો, બહાર નીકળવું છે હાથમાં નથી. નિગોદનો આપણો જન્મ ચાલતો રહ્યો, બહાર નીકળ્યા તો કોઈએ નક્કી નથી કર્યું કે હું તને બહાર કાઢી દઈશ. એને શાસ્ત્રકાર ઉદયકાલ કહે છે. એ તમારી નિયતિ, ભાગ્ય, ડેસ્ટિની. તો એ જે પરિસ્થિતિ હતી એ પરિસ્થિતિમાં આપણો કોઈ રોલ નતો. પણ જૈન દર્શન એવું છે કે જૈન દર્શનમાં તમારી સ્વાધીન અવસ્થા, એટલે કે જીવની જ્ઞાન દશા એ એને પોતાને સ્થિર કરે. એટલે સમ્યક દર્શન મહત્વનું, પણ એનાથી અધિક મહત્વનું સમ્યક દર્શનની ભૂમિકા સાથે સ્થિરીકરણ. એટલે દર્શનાચારના આચારો બતાયા કે જીવ સ્થિર થાય ધર્મમાં તો એ જીર્ણોદ્ધાર કરતા મોટું પુણ્ય છે. એક દેરાસર બનાવો એનું પુણ્ય કેટલું? એક જૂનું દેરાસર બહુ જર્જરિત થઈ ગયું હોય, તૂટવાની કગાર પર હોય, અને એ દેરાસરને જીર્ણોદ્ધારિત કરાવો તો 8 ગણું પુણ્ય, 8 ગણો લાભ. અને એ વ્યક્તિ 8 ગણો લાભ જેમ જીર્ણોદ્ધારમાં મળે, એમ જેને ધર્મ આરાધના જે ભાવે કરી હતી એ ભાવમાંથી ધીરે ધીરે નીચે ઉતરતા ગયા. સમ્યક દર્શનની આરાધના દ્રવ્યથી કરી, ભાવથી ન કરી. પરંતુ એ પોતે જ્યારે ફરીથી સ્થિર થાય, પોતાના પરિણામમાં વધારે આગળ વધે, ત્યારે એને અધિક 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 લાભ થાય છે. જીન મંદિરના જીર્ણોદ્ધાર કરતા અધિક લાભ થાય છે, જેનું નામ સ્થિરીકરણ છે. નિસંખીય, નિખંકીય, નૈમિત્તિક ઈચ્છા, અમૂઢ દિઠ્ઠીય, ઉવ સ્થિરીકરણ. એટલે સ્થિર થવું, બેલેન્સમાં રહેવું એ અઘરું છે. ધર્મ કરવો સહેલો, ધર્મ સમજવો સહેલો, ધર્મમાં જોડાઈને આગળ વધવું સહેલું, પણ એ બેલેન્સ રેગ્યુલર રહેવું એ અઘરું છે. એટલે વ્યક્તિના જે પરિણામો છે એ અપડાઉન થયા કરે. મનના વિચારો એ મારે સાહેબ આવ્યા, તીર્થયાત્રાએ ગયા, તપત્યાગ કર્યો તો એને ગમી ગયું, અને એને ગમ્યું એટલે આનંદમાં ભાવ વિભોર થઈ ગયો. પછી થોડા સમય પછી એ પોતે ત્યાંથી કટ ઓફ થઈ, પાછો એના રૂટીનમાં આવી ગયો. એટલે ભગવંતે શરૂઆતનો જે ધર્મ છે એ સામાન્ય ધર્મ કીધો, અને જે પરમેનન્ટ લોંગ ટર્મ સ્તર, અંતિમ શ્વાસ સુધી સાથ આપે એવો ધર્મ મહત્વનો. આજે કોઈ વ્યક્તિ લાખ રૂપિયા કમાયો હોય તો અહીંથી સીમાડીપોર જાય તો એ ઉડાવે તો નહીં ને. એ 100 ની નોટો ઉડાવતો જ ના જાય ને કે મેં લાખ રૂપિયા કમાયા છે, 50,000 ઉડાવી દઈશ. એવું કરે તો નહીં ને. જે વ્યક્તિ બીમાર હતો અને એ આઈસીયુ માંથી 10 દિવસથી પ્રોબ્લેમ હતી અને બહાર આવ્યો, બહાર આવ્યા પછી એને પોતે 4 દાડા પછી કે મને તો ઠીક થઈ ગયું, હવે તો કઈ વાંધો નહીં, હું તો બધું ખાઈ પીશ, હરીશ ફરીશ, કોઈ વાંધો નહીં, ચાલે. એને ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે કે ભાઈ તારી હાલત કેવી હતી. એ કમાયો તો એને ખબર છે કે કેટલી મહેનત પછી આટલા પૈસા કમાયા છે. એમ ધર્મ મને પૂર્વ ભાવમાં નતો મળ્યો. એ ધર્મ આજે મેં જે કર્યો છે એ પણ કોઈને દેખીને કુલાચારનો મને થોડો સમય અનુકૂળતા મળી એટલે કર્યો છે. મારે ધર્મ પરમેનન્ટ કરવાનો છે. મારે ટેમ્પરરી નથી કે પરીક્ષણ આવ્યા એટલે મારે ધર્મ કરવાનો. મારા સાહેબે પ્રેરણા કરી અને થોડા ટાઈમ માટે મને ગમ્યું એટલે કરું. ધર્મની વ્યાખ્યા છે વત્થુ સાહાવો ધમ્મો. જે વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે એ ધર્મ છે. સોનાને તમે 15-20 દાડા પછી તમે કાઢો એટલે બદલાઈ જાય. તમે સેફ માંથી કાઢો તો સોનું બદલાઈ જાય. તમે કેશ રાખ્યો 10 લાખની તો 10 લાખની કેશ બદલાઈ જાય. એ એના એવા પ્રમાણે રહે છે ને. ધર્મનું એક સ્વરૂપ છે.
કે ધર્મનું જે સ્વરૂપ છે એ પામવા માટે એને અનંત કાળ વ્યતીત કર્યો, અનંત કાળ એનો જતો રહ્યો, છતાં પણ એને પોતાને જે મોમેન્ટ આવી જોઈએ, જે ફિલિંગ્સ આવી જોઈએ, જે એને બિલીફ સિસ્ટમમાં આવવું જોઈએ, એ વસ્તુ એને આવે છે, જાય છે, આવે છે તો કદાચ ભ્રમ હશે, સત્ય નહીં હોય. એટલે આદિનાથ ભગવાનના જે 13 ભાવ છે, એ 13 ભાવમાં પહેલો ભાવ જ્યારે ધનાસાર થવાનો છે, તો એ ભાવ પહેલાના જે ભાવો હતા એનું શું? અહીંયા જૈન દર્શનની મહત્વતા છે કે આત્મા નિત્ય છે, આત્મા નિત્ય છે, પરંતુ એ આત્મા એને પોતાને કર્મો દ્વારા લાંબો સમય સંસારના પરિભ્રમણમાં રહેવું પડ્યું. નતર તો મોક્ષે જતો ને, રહ્યો કેમ અહીંયા? મોક્ષે જવાનું કારણ શું? એ અલિપ્ત થતો, બંધનથી મુક્ત થતો તો મોક્ષે જતો. મોક્ષે કોણ છે અત્યારે? અનંત સિદ્ધો છે, તો કેમ છે ત્યાં? જે મોક્ષે ગયા એનું કારણ શું હતું? એમના જોડે, એમના પાસે, એમના જીવનમાં જે પણ કર્મના બંધનો હતા, અજ્ઞાનના બંધનો હતા, મિથ્યાત્વના બંધન હતા, એ બધી જ વસ્તુ હતી, એ બધી એમને ફ્રી છૂટી ગયા, એટલે નીકળી ગયા. કાંટો નીકળે તો પગમાં ચાલવાની પરિસ્થિતિ, જે કાંટો વાગ્યો તો એ વખતે ને કાંટો નીકળ્યો તો એમાં બદલાય ના બદલાય? દાંતમાં તમને દુખાવો હોય અને એ વખતે ખાવ કેવી રીતે? એ વખતે તમે રૂટ કેનાલ કરાવી ત્યારે કેવી રીતે ખાવ? એ વખતે તમે નવી દાઢ બેઠાડીએ તો કેવી રીતે ખાવ? અને એ દુખાવા પહેલા કેવી રીતે ખાતા હતા? ભોજન તો થાય જ છે, મોઢું તો એ જ છે, આપણે બી એ જ છે, ભોજન જે કરીએ છીએ વસ્તુ પણ એ છે, તો ડિફરન્સ શું આવ્યો? એક વખત દુખાવો હતો અને નતો, એ ડિફરન્સ છે. એક જીવ એ સમ્યક દર્શન પામે છે, સમ્યક જ્ઞાનમાં છે, એ ફરક અલગ છે, સમ્યક જ્ઞાન વગર એનો ફરક અલગ છે. એક જીવ એ કર્મ સાથે અનંત સંસાર જે સંસ્કારથી, કલ્ચરથી, બુદ્ધિ જે એની હતી એ પ્રમાણે જીવતો ગયો, અને એક અવસર એવો આવ્યો, જૈન દર્શને એને પ્રોમિસ આપી કે તું આ રસ્તે ચાલીસ તો તારું કલ્યાણ થઈ જશે. એટલે જૈન કુળ મળવું એ મહત્વનું છે. એનાથી અતિ મહત્વનું એ છે કે જૈન કુળ પ્રમાણે આપણે એ અનુભવમાં આવું, જેનું નામ જૈન દર્શન છે. એટલે જૈન ધર્મ, જૈન દર્શન એ આસમાન જમીનનો ફરક છે. તત્વ એ બુકોમાં મળી જાય, તથ્ય હોય એ બુકમાં ના મળે. એ કિતાબ તો કોઈ પણ વાંચે, કોઈ પબ્લિશર વાંચી લે, કોઈ ઓલરેડી આર્થર લેખકો એ વાંચી લે, બુક તો કોઈ પણ વાંચી લે, હું પણ વાંચી લઉં, તમે પણ વાંચી લો. તો બુક વાંચવી, શબ્દથી પરિચિત થવું, તો એ શબ્દ ભેદ નથી, કારણ કે શબ્દો તો ડિક્શનરી છે, એનું સેટિંગ છે ને, એ શ્લોકો લખાઈ ગયા છે. તો જેણે જે ભાવે લખ્યા છે એ એમના ભાવ હતા. આપણે વાંચીએ છીએ અને આપણે ખાલી ઇન્ફોર્મેશનમાં જઈએ છીએ, તો એ મેમરીનો રોલ છે, હોશિયારીનો રોલ છે, ચતુરાઈનો રોલ છે, બુદ્ધિનો રોલ છે. પણ જે ઇમોશન્સ છે, જે ભાવનાઓ છે, એ ક્યાંથી લાવીશું? આંતરિક બળ ક્યાંથી લાવશું? એ ચિંતનથી આવશે. એટલે આદિનાથ ભગવાન, એમનો પૂર્વનો ભાવ એ ધનાસાર્થવાનો હતો, લલિંગ દેવનો હતો. આવા 13 ભાવ થયા તો સમ્યક દર્શન થી થયા. સમ્યક દર્શન પહેલા કેટલો સંસાર પરિભ્રમણ કર્યો એમણે? સમ્યક દર્શન પહેલા આ સંસારમાં ક્યાં ક્યાં રહ્યા હતા? 84 લાખ ગતિની અંદર એ રહ્યા હતા. તો 84 લાખ સંખ્યા થઈ, એ સંખ્યાનું કાઉન્ટ કરો, મલ્ટીપ્લાય તો કેટલું? એક જગ્યા 7 લાખ પૃથ્વી થાય. તો પૃથ્વીના એક એક પોઈન્ટ, આ ટાઇલ્સ છે તો એના 1 લાખ પોઈન્ટ કરો, તો એક પોઈન્ટ અગાડી એમનો જન્મ કેટલી વાર થયો, એટલે મૃત્યુ કેટલી વાર? જન્મ એટલે મૃત્યુ હોય. તો એ આદિનાથ ભગવાનના જીવે સમ્યક દર્શન પહેલા પૂર્વના ભાવોમાં આ સંસારમાં કેટલી વાર જન્મ મરણ કર્યા? શાસ્ત્ર કહે છે અનંતી ઉસલ પીઢી. એટલે હવે એ આ જે ઓલરેડી ટાઈમ ટ્રાવેલ છે, જે સાયકલ છે, ઇટ કાન્ટ મેટર. હા, હવે આપણે વિચારી જ ના શકીએ કે આ શું છે, કેમ કે શાસ્ત્રના પદાર્થો એ જ્યારે નક્કી કરે છે જીવ માટે, ત્યારે એ જીવને એ ગાઈડલાઇન્સ, એ ઈશારો કરે છે કે દેખ, તારે ચિંતનના સ્તર પર જઈશ તો જ તારી ચેતનામાં જાગૃતિ આવશે, જ્યોતિ પ્રગટશે. જ્ઞાન દશા જે આ કરી એ ચરણ વિચારો રે, નિર્વિકલ્પ ઉપયોગોમાં હા નહીં કર્મનો ચારો. એ એને પોતાને આપણને સમ્યક દર્શન થયું છે એ ખબર કઈ રીતે પડે? આપણને કેવી રીતે ખબર? સમ્યક દર્શનની અનુભૂતિ એનું મુખ્ય કારણ એક જ છે કે તમે અસર મુક્ત જીવન જીવવા લાગ્યા. નો રિએક્શન ઇઝ બેસ્ટ એક્શન. તમારા રિએક્શન જે હતા
એ તમે કોઈને કહેતા નથી પણ મનમાં તો પાડેલા છે. તમને બાજુવાળો વ્યક્તિ નથી ગમતો પણ તમે બોલી શકતા નથી પણ મનમાં તો છે. તમને કોઈ વ્યક્તિ એના વ્યવહારો સારા નથી લાગતા પણ તમે એ વ્યવહારથી એને એક વાર કહો, 2 વાર કહો, પછી તમે ત્રીજી વાર કહેતા નથી પણ મનમાં ગમતું તો નથી. છોકરાની વાત કરો ને, બીજી બધાની વાત છોડો. દીકરાની, વહુઓની, આ સાસુ, કોઈ પણ ઘરની કોઈ એની મેમ્બર્સ, તો કોઈક વસ્તુ નથી ગમતી, કઈ છોડી દીધી, પણ મનની અંદર તો એ બધી જ વસ્તુ આપણને પકડી રાખે મનની અંદર. એટલે મનની અંદર જયારે પકડી રાખે ને એટલે એ ન બોલીએ ને એટલે એ સીધો દ્વેષમાં ટ્રાન્સફર થાય. વાત શું છે, સમ્યક દર્શન આદિનાથ ભગવાન જયારે પામે છે તો કેવી રીતે પામે છે, એમની આંતરિક શક્તિઓમાં શું પરિવર્તન આવે છે. તો અહીંયા જયારે આદિનાથ ભગવાનના પૂર્વ ભોગ કેટલા થયા સમ્યક દર્શન પહેલાના? કોઈ વ્યક્તિ 70 વર્ષે કેપેબલ એટલે 60 વર્ષે પૈસા કમાય, 60 વર્ષે, અને પૈસા સારા એવા કમાય. હવે એને પૂછીએ કે તમે તો બહુ પૈસા કમાયા, તમે તો બહુ સારી રીતે જીવન જીવો છો, તમારે સારું ઘર પરિવાર બંગલો ગાડી બધું છે, ત્યારે એ કે આ બધું છે ને હમણાં 5 વર્ષમાં થયું છે, એની પહેલા તો 4 વાર તો ઓલરેડી મેં પૈસા લીધા, નુકસાન કર્યું, નોકરીઓ કરી, ઓલરેડી 100થી વાર નુકસાન કર્યા પછી કોઈ જોડે માંગવા કે 100 રૂપિયા આપે નહીં, અને પૈસા નતા તો ઓલરેડી ત્યાં બાર દુકાનના બાકડે સુતા, ઘરવાળા કહેતા કે ખાવા પીવાનું શું લાવવાનું છે, તો રાત્રે તો વિચાર આવતો કઈ રીતે જઈશું, નથી ગયો કેટલી વાર ઘરોએ. આવા દિવસો વિતાયા છે, પાણી પીને દિવસો કાઢ્યા છે, અને છોકરાઓ માટે ક્યાંકથી 10 જગ્યાએ કીધું હોય તો 100 રૂપિયા આપ્યા છે. કેમ? 4 વાર ફેલ ગયો. કોઈનો વિશ્વાસ આવે? વિશ્વાસ કોને આવે? કોણ પૈસા આલે? કે આ પોતે અત્યારે લઈ જશે 2 લાખ, આવશે ક્યાંથી? આપીએ તો ખરા, આવશે ક્યાંથી? આવી પરિસ્થિતિ એ કે છે કે 5 વર્ષથી જ થોડી શાંતિ છે, બાકી તકલીફ જ તકલીફ. આનો અર્થ એ છે કે આજે જો કોઈને સંપન્નતા લાગતી હોય તો એને પૂર્વમાં જવાનું. આજે તમને અનુકૂળતા લાગતી હોય તો તમે પહેલાનું જીવન જીવો. તમને કોઈ જીવ તીર્થંકરની આપણે વાત કરીએ તો તીર્થંકરનું પહેલાનું જીવન શું હતું? આ તો એક્ઝામ્પલ હતું પૈસાનું, કે આવી કન્ડિશન હતી જે સંસારમાં દેખાય છે, જેના જેવા કર્મ. પણ તીર્થંકરનો જે આત્મા હતો એ તીર્થંકરનો આત્મા પૂર્વ ભાવમાં એ કેવો હતો? આજે ભગવાન દેખાય છે. પહેલા કોણ હતો? તો જે પહેલા આદિનાથ ભગવાનનો જીવ એટલે કે ધનાસાર્થવાનો જીવ પહેલા આ સંસારમાં કેટલું ભોગવ્યો? અનંતી અવસર યાની કે ટાઈમ ટ્રાવેલ જે કહેવાય એનું કોઈ કાઉન્ટિંગ થાય નહીં. કારણ કે જીવ અણાઈ જીવે, અણાઈ કમે, અણાઈ બંધે. કેટલા સમયથી આ ચાલે છે? નો સ્ટાર્ટિંગ બટ એન્ડિંગ. તમે એની ગણતરી કરવા જાઓ તો તમારા હાથમાં નથી. આ કેવું તર્ક વિતર્ક થાય છે કે પહેલા ઝાડ કે બીજ, પહેલા સૂર્ય કે ચંદ્ર, આ તર્ક વિતર્ક થાય છે. હા, તો તમે આને કોઈ રિપ્લાય ના આપી શકો આ વસ્તુનો. આ ઓટો સિસ્ટમ છે. એમ ઓટો સિસ્ટમ છે કે જીવ કે કર્મ, સંસારમાં જીવ પહેલો હતો કે સંસાર જ પહેલો હતો? તો આ બધી વસ્તુને તમારે એક્સેપ્ટ કરવાની છે, કારણ કે આ બધી વસ્તુમાં તર્ક લગાવવા એ કુતર્ક છે, મિસગાઈડ છે. એમ અહીંયા આદિનાથનો જીવ પહેલા જે હતો તો એ જીવે પણ ત્યાં સંસારમાં 84 ના ચક્કરમાં એમને બહુ બધો સમય કર્મ સાથે રહેવું પડ્યું, બહુ બધો સમય એમને ડિસ્ટર્બ પણ થવું પડ્યું. પણ જ્યારે એમને પોતાને ભગવાન બનવાનો અવસર આવ્યો તો એક રૂલ્સ ફિક્સ બન્યો કે એ ભગવાન બનવાનો રૂલ્સ એ એનો ઇમોશન્સ પાવર છે, એની આંતરિક શક્તિઓ છે. એટલે આ રૂલ્સ આદિનાથ ભગવાન માટે બન્યો એવો નહીં. જે જીવ આ રૂટ ઉપર જશે, આ રૂટ ઉપર આ રૂલ્સ જે ફોલો કરે એના માટે ફિક્સ છે કે એ પોતે સર્વ દુઃખોથી મુક્ત થાય. હવે એ એમ સમજે કે મને દુઃખ જ નથી, એ એમ જ સમજે કે મારી અનુકૂળતા છે, પુણ્યનો યોગ સારો છે, એ એમ જ સમજે કે મારી હેલ્થ સારી છે, મારું જે ઈચ્છું છું એ બધું મારાથી થઈ જાય છે. આ બધી જ પ્રોબ્લેમ્સ એ પોતે ઊભી કરે છે. કારણ કે સૌથી મોટી પ્રોબ્લેમ એક જ છે કે વ્યક્તિ પોતે સાચી વસ્તુ સમજી ન શકે. મિસગાઈડ હોય તો સાચું ક્યાંથી ખબર પડે? મિસગાઈડ માણસ જે છે એને ખબર શું પડે? કોઈ એક સ્ટુડન્ટ છે એને કહે કે તું આ આઈટી વાળો કોર્સ કર, તું આ આઈએસ વાળો કોર્સ કર, તું આ આઈએફ વાળો કોર્સ કર. એ કન્ફ્યુઝ થઈ જાય કે બેસ્ટ શું છે ખબર નહીં પડે, ખ્યાલ ના આવે. કારણ કે 4 જણા એને અલગ અલગ ઇન્ફોર્મેશન આપે છે. અહીંયા વાત એ આવે છે કે જ્યારે આદિનાથ ભગવાનનો જીવ, ધનાસાર્થવાનો જીવ, એ રાજા તરીકે, નગર શેઠ તરીકે એ એનાઉન્સમેન્ટ કરે છે કે અહીંથી આગળના ગામમાં જઈએ છીએ, જેને આવવું હોય તે આવો અમારી સાથે, અમે તમારી સાર સંભાળ રાખશું. આ કોણ છે? આદિનાથ ભગવાનનો પહેલો ભાવ ધનાસાર્થ એટલે ધન્ય કુમાર એમ.
હે તો સાર્થ એટલે રસ્તો, વાહ એટલે સાથે રહેવા વાળા. એ સ્ટોરી પરથી એમની આ સ્ટોરી ધના સાર્થવાની બની. હવે બધા ને એનાઉન્સમેન્ટ કર્યું 1 મહિનો, અને બધાને એક ગામથી બીજે ગામ લઈને જાય છે કે જેને આવવું હોય આવો. તો પહેલા તો પરિવર્તનો થતા ને, આજે રાજસ્થાનથી આયા ના, ગુજરાતના અમુક ગામોથી આવ્યા કે નહીં આયા, કચ્છના ગામો, તો બધા કંઈક ને કંઈક અલગથી આવ્યા. તો એ જે સ્થળાંતર કહેવાય, એ જે બીજા ગામથી અહીંયા આપણે આવ્યા, એવી રીતે એ સમયે થતું હતું. અને એ થવાની અંદર વરસાદની સિઝન આવી એટલે બધા રોકાઈ ગયા, બધા ત્યાં રોકાઈ ગયા. અને ત્યાં રોકાયા પછી વરસાદમાં બધાની કેરિંગ, બધાની સાર સંભાળ વગેરે થવા માંડી. એમાં પણ એક ધર્મગુસ્તુરી મારા સાહેબ હતા. એમાં એ સંઘમાં પેદલ યાત્રામાં સાથે, સંઘ ના કહેવાય પણ એ ધંધાકીય બધા જતા હતા. અને એમને રાત્રે સુતા ફેરી ફ્રી થયા એટલે યાદ આવ્યું કે મારી સાથે મેં ઘણા બધા યાત્રિકોને આવવાનું કીધું, ઘણા બધા સાથે આયા, અને એમાં સાધુ ભગવંત આયા છે. એ ભગવંતની મેં સાર સંભાળ નથી લીધી. એ શું છે, કેમ છે, એમને તકલીફ છે કે નહીં, મેં કશું ધ્યાન આપ્યું નથી. મારી ભૂલ થઈ ગઈ. આ જે કોન્શિયસ છે, આને કહેવાય ઇમોશન્સ. આ જે વિચારધારા છે, બીજા માટે કંઈક સારું વિચારજો. બિટવીન ધ લાઈન, જે કંઈ સારું વિચારે છે બીજા માટે, એ હવે ખરાબ નહીં વિચાર. એટલે તમે ધર્મ કરો એ જરૂરી નથી, ધર્મ ફળે એ જરૂરી છે. ક્રિયા કરો એ જરૂરી નથી, એ ક્રિયાનું બળ મળે એ જરૂરી છે. કારણ કે તમે એમ વિચાર જેવો કર્યો ને કે મેં એમનું ધ્યાન આપ્યું નથી, એમને તકલીફ પડી હશે, મારી ફરજ હતી, તો તમને એવી ઈચ્છા થઈ કે એમને તકલીફ ના પડવી જોઈએ. એનો મતલબ એ થયો કે તમે કોઈ બીજાને પણ તકલીફ નહીં આપો. તમારો નેચર બની ગયો ને, સ્વભાવમાં આવી ગયો ને. અહીંયા કન્ડિશન એ બની કે એ પોતે ત્યાં ચેક કરવા ગયા કે ભગવંત બધા છે, અને એ ભગવાન ને હું જઈને આવું, માફી માંગીને આવું કે મારી સાથે આપ હતા, પણ મારી ભૂલ થઈ ગઈ, મેં આપનું ધ્યાન ના આપ્યું, મારી ભૂલ થઈ ગઈ. આપ 4 મહિનાથી અમે અહીંયા વરસાદના કારણે બધા બેઠા છે, મેં બધાને લાયા હતા, મેં આમંત્રણ આપ્યું હતું, અને બધાનું ધ્યાન રાખ્યું, ભાઈ તમારા ટેન્ટમાં બરોબર છે, તમારે ખાવા પીવાનું બરોબર છે, ઓઢવા પાથરવાનું બરોબર છે, કોઈ બીમારી નથી. બધા માટે મેં જવાબદારી લીધી હતી, બધાનું મેં ધ્યાન રાખ્યું, બધાને પૂછ્યું. પણ સાધુ ભગવંત હતા, એમને તો કઈ પૂછ્યું નહીં. એમને એ જૈન નતા, પણ એમને એમ કે મારી સાથે જેટલા છે એને મારે પૂછવું. અને આ સંન્યાસી જે ભગવાન છે, ત્યાગી છે, એટલું એને ખબર હતી. પછી એને મંત્રીને કીધું, મંત્રી આપણી ભૂલ થઈ ગઈ છે, આપણે એમનું તો ધ્યાન રાખ્યું જ નથી. જે શિવમસ્તુ સર્વ જગત પરહિત નિરતા ભવંતુ ભૂતગણ, જે અપરિચિત માટે પણ એ હેલ્પફુલ છે, સહાયતા કરે છે. સમજી લેવાનું કે પરમાત્માના આશીર્વાદ 2600 વર્ષ પહેલા એમણે જે કરુણા વાપરી હતી ચંડકોશિક માટે, એમણે જે કરુણા વાપરી હતી દેવદુષ્ય માટે, એમણે જે કરુણા વાપરી હતી બીજાને દુઃખ ના આપવો અને વિહારો કરવા માંડ્યા, એવી રીતે એ કરુણા 2600 વર્ષથી વિથ કનેક્ટેડ પરમાત્માથી ડાયરેક્ટ આપણે કનેક્ટ થઈએ છીએ. ક્યારે? જ્યારે સ્વાર્થ છૂટે ત્યારે, જ્યારે પોતાનું લોભ, લાલચ, અહંકાર, નિંદા, ઈર્ષા છૂટે ત્યારે. એટલે આ રૂલ્સ એક વ્યક્તિ માટે કે એક ઘટના માટે, એક સમય માટે નથી બનતો. આ રૂલ્સ લોંગ ટર્મ માટે બને છે, વધારે સમય માટે બને છે. હવે જ્યારે એ ઋષભ દેવ આદિનાથ ભગવાનનો જીવ આવું વિચારે છે, એમના 13 ભવ છે આદિનાથ ભગવાનના, એમાં પહેલો ભવ આ છે. આ વિચારથી વખતે ત્યાં શાસ્ત્રકાર ભગવાન એમ કહે છે કે હવે આ જીવ ભગવાન બનવાની યોગ્યતા ધરાવે છે. જે ક્રિયા નથી આપી શકતું, એ જ્ઞાન આપે છે. ભગવાન બનવાનું લાયસન્સ મળી ગયું, સિમ્બોલ લાગી ગયો. કોને? ધના સાધવન. કોણ હતું? જે આદિનાથ બનવાના છે. કોના પ્રભાવે આદિનાથ બનવાના છે? બીજાના માટે વિચાર કરવા વાળો જીવ એ ભગવાન બનવાનું લાયસન્સ લઈ છે. હવે અહીંયા એમને ચિંતન કર્યું કે મારા થકી કોઈને તકલીફ પડી હશે, મારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ત્યાં જાય છે, ત્યાં જઈ અને સાહેબને એ પોતે પગે લાગે છે અને માફી માંગે છે કે મેં આપને બોલાયા હતા, પણ મેં એક દિવસ પણ આપને ઓલરેડી જોયા નહીં. આપને એટલે બધાને બોલાયા હતા, પણ આપને મળવા આવ્યો નથી. આપની મેં કોઈ પૂછતાછ કરી નથી. કોઈ પણ તકલીફ પડી હોય તો હું માફી માંગુ છું, અને હવે આપ મને જણાવો કે શું સેવા મારે કરવાની છે. આ સમ્યક દર્શન, પોતાનું જે ભૂલે એ ભગવાન બને. સ્વાર્થમાં
જે બધું સચવાઈ ગયું છે, સ્વાર્થની પાછળ જેની આપણી દોડ છે, એવું બધું પોતાનું ભૂલે એ ભગવાન થાય. આ થતું નથી. આ બધા પાસે 24 કલાક અને 24 કલાક પછી આખું આયુષ્ય પૂરું થવા આવ્યું. જૈન દર્શન આપણને કેટલી ઊંચાઈ પર લઈ જાય છે. સામાન્ય ક્રિયા પૂરતું નથી કે તમે પૂજા સમાયિક અને પ્રતિક્રમણ માળા જાપ અને તપસ્યા કરી ત્યાં સુધી જૈન દર્શન છે જ નહીં. જૈન દર્શન તો અહીંયા સ્થિરીકરણ લાવે છે. કારણ કે દર્શનાચારના 8 અતિચાર પૂર્ણ થાય એટલે ચારિત્રાચારનો અતિચાર શરૂ થાય. જ્ઞાનાચારના 8 પૂર્ણ થાય પછી દર્શનાચારનો પ્રારંભ થાય. એટલે સમ્યક દર્શનની પૂર્વ ભૂમિકા સમ્યક જ્ઞાન છે. જ્ઞાનાચાર ની અંદર રુચિ આવે, સમજવાની અંદર એની તૈયારી હોય, પરિવર્તન લાવવાની ઈચ્છા થાય, એ પોતે બધું ભૂલી અને પોતે સહજ બનવા તૈયાર થાય ત્યારે એ સમજવાનું કે જ્ઞાનની સાથે જોડાયેલો છે જેનું નામ નિજ જ્ઞાન છે. એટલે તત્વનું જ્ઞાન એ પુસ્તકનું છે, તથ્યનું જ્ઞાન એ સ્વયંનું છે. તથ્ય એટલે રિયાલિટી. હું કોણ છું, મારે કેમ આમ કરવાનું, આ બધું કરીને મને શું મળવાનું, આ જેને કર્યું છે એને શું મળ્યું છે. આ બધા જે સંસ્કારો છે ને એ સંસ્કારો માટે સખત પુરુષાર્થ. સામાન્ય જ્ઞાનથી સામાન્ય જ વસ્તુ મળે, વિશિષ્ટ જ્ઞાનથી સૂક્ષ્મ જ્ઞાનથી વિશિષ્ટ વસ્તુ મળે. આ મહેનત સ્વયં કરવાની છે. અહીંયા કોઈ બીજો આધાર નથી. જ્ઞાન સ્વાધીન છે, બાકી જ્ઞાન સિવાયનું બધું પરાધીન છે. શરીર આપણા હાથમાં નથી. બીમાર થઈ ગઈ, વાર્તાણ બરોબર ન હોય અને ક્યાંક કોઈ જગ્યાએ આ એવા વાયરસ આવી જાય જે આપણને ઇફેક્ટ કરે, આપણે બીમાર થઈ જઈએ. હે, વરસાદમાં જાય તો બીમાર પડી જાય. ચાલતા ચાલતા કદાચ વાત કરતા ચાલે ખ્યાલ ના રહ્યો, પગથી ચૂકી ગયા તો પગ મચકોડાઈ જાય, પાટો આવી જાય, ફ્રેક્ચર થઈ જાય. કઈ ખાવાનું આડું અવડું ખવાઈ ગયું, અચાનક ગળામાં ફસાઈ ગયું અને ફસાતા સીધા એડમિટ થવું પડ્યું. આ બધી વસ્તુ આપણા હાથમાં નથી. કર્મ પણ આપણા હાથમાં નથી. એટલે આ બધી વસ્તુ પરાધીન છે, જે આપણે કંટ્રોલ ના કરી શકીએ. પણ જે સમજદારી છે, જ્ઞાન છે, એ સ્વાધીન છે. તમે ચાહો એવું તમે જીવન જીવી શકો છો. તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે તમે શાંતિ પામવી હોય તો એમાં કોઈ જાતનો પ્રોબ્લેમ નથી. આદિનાથ ભગવાન નો જીવ પૂર્વનો ભાવ એમને રિક્વેસ્ટ કરે છે અને એમને કન્ફેશન કરે છે કે સોરી મિચ્છામી દુક્કડમ, મારી ભૂલ થઈ ગઈ અને આપ મને રસ્તો બતાવો, સેવાનો માર્ગ બતાવો, લાભ આપો. એ કે કઈ ખપ નથી, કઈ જરૂર નથી, અમે બેઠા છીએ, અમે સ્વાધ્યાય કરે છે, અમને કોઈ તકલીફ પડી નથી અને આપનો ખૂબ ધન્યવાદ. સાધુ ભગવંતનું જીવન કેવું સાધનામય છે. એટલે કે જે સાધક છે એની પ્રવૃત્તિ કેવી સરસ હોય છે. જે પરમાત્માના શાસનને સમજ્યો હોય છે એ ગંભીર હોય છે. એ પોતે ઈચ્છે કે ક્યાંથી પ્લસ મને મળે છે, ક્યાંથી મારા જીવનમાં આનંદની પળો એકઠી એટલે કે વધારે ભેગી થાય છે. એ કોને મળે? જેની પાસે આ પ્રકારની વિચારધારાઓ એને મળે. એટલે એ પોતે શાસનના કાર્યમાં આગળ હોય અને સ્વની શુદ્ધિમાં વધારે આગળ. આદિનાથના જીવે માફી માંગી, અહીંયા સમ્યક દર્શનની ભૂમિકા શરૂ થઈ. એટલે ત્રિષષ્ઠી સલાહા પુરુષમાં કલિકાલ સર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્ય ભગવાન એ આદિનાથ ભગવાનના જીવન ચરિત્રની અંદર સમ્યક દર્શન અહીંયા બતાવે છે કે ભગવાન બનવા વાળા સમ્યક દર્શન પામવું જરૂરી છે. અને સમ્યક દર્શન પામવા વાળો જીવ એ કેવો હોય? એ પોતે પોતાના આંતરિક મનોબળને બદલવા વાળો હોય. એનો શાસ્ત્રીય પદાર્થ છે દર્શન મોહ વિનાશથી જે નિર્મળ ગુણ થાણ, તે નિશ્ચય સમકિત કહીએ તેના અહીં સ્થાન. એ પોતે જ્યાં જ્યાં બી એટેચમેન્ટ છે, જ્યાં જ્યાં જે વસ્તુ એને બ્લોક કરે છે, જે વસ્તુ પર એની વિચારધારા વધારે છે, એ બધી વસ્તુ જો એને ડિસ્ટર્બ કરતી હોય તો ત્યાંથી એ ચેન્જ કરે. સિમ્પલ વાત છે. ઘણી આપણને વાત ખબર ન પડતી હોય કે મૌન સત્સંગ શું છે. હા, આપણને વધારે એવી તત્વજ્ઞાનની જે પરિભાષાઓ છે એનાથી આપણે પરિચિત ના હોઈએ તો એક કોમન વાત છે કે આ દુનિયામાં મારાથી બધા ખુશ રહેવા જોઈએ. કયો શબ્દ છે? કયો શબ્દ છે? બધા રાજી એમાં હું રાજી. બધા રાજી એમાં હું રાજી. એનો મતલબ એ થયો કે દોડતા શીખવું પડે, મન મોટું રાખવું પડે, લેટ ગો કરવું પડે. હવે આ જીવને આ સ્વભાવ કેળવવા માટે એને વધારે સમય સુધી ઘૂંટવું પડશે. કેસરનો રંગ ઘૂંટ્યા વગર આવતો નથી. કેસરનું દૂધ બનાવો તો તરત લઈ લે, તો થોડું ઉકાળવું પડે, ઘૂંટવું પડે. દેરાસરમાં કેસર ઘૂંટો તો રંગ આવે ને, એમ વિચારમાં સ્વભાવમાં એને ઘૂંટવું પડે.
કયું ખૂટવાનું છે? ખામેમી સર્વ જીવે સકે જીવા. બધા ખુશી, એમાં હું ખુશ. એની ભૂલ મારે ભૂલવી છે, અને જે ભૂલોને ભૂલે એ ભગવાન બને. જે ભૂલોને ભૂલે એ ભગવાન બને. હવે તમે ભૂલ યાદ રાખો કોઈ, ચલો ભગવાન ના બનવું હોય તો રાખો, સીધી વાત છે ને. અહીંયા જૈન દર્શન એક વાત કરે છે કે એક જીવ મોક્ષમાં જાય એટલે નિગોદમાંથી બહાર નીકળે. જે જીવ નિગોદમાંથી બહાર નીકળ્યો છે એ ભવ્ય હશે તો એ મોક્ષ જવાનો. એટલે ભગવાન બનવાનું લાયસન્સ બધા જોડે છે, અભવીને છોડી. કોની જોડે? બધા જોડે છે. તો જે જીવને મોક્ષે જવું હોય, અથવા તો જૈન દર્શનથી પરિચિત થવું હોય, અથવા તો આ જીવનમાં ધર્મ પામ્યા છે એવો એને અનુભવ પ્રૂફ સાક્ષાત્કાર કરવો હોય, તો એના માટે મુખ્ય વસ્તુ એક જ બને છે, બધા રાજી રે એમાં હું રાજી. એથેન્ટિક હો, પ્રોપર હોવું જોઈએ. પણ તમે બધા ગાડીમાં લઈ જતા હોય અને રાત્રે 12-1 વાગે એ ચોમાસાના દિવસોમાં તીર્થયાત્રા જવું હોય અને કોળીઓના દિવસોમાં તીર્થયાત્રા નીકળી જાય અને રાત્રે 12-1 વાગે હોટલોમાં ઉતારે અને પછી કોક દાડો તો ચાલે ને, તો એમાં હાની ભરવાની પછી. હા, તમે એમાં હા ભરશો તો ના ચાલે. તો કે સાહેબ તો કીધું છે, મેં કીધું બધું મારા માથે આવે, પછી તો ઉલટું પડી જાય બધું. જે એથેન્ટિક છે, જે પ્રોપર છે એ એક્સેપ્ટ કરો. અને નો રિએક્શન ઇઝ બેસ્ટ એક્શન. કોઈ શું કરે છે, કેમ કરે છે, એ રિએક્શનમાં આપણે નહીં જવાનું. કારણ કે એ વસ્તુમાં આપણો કોઈ રોલ જ નથી. આપણે આપણને ના સુધારી શકીએ, બીજાને નથી સુધારી શકીએ. ફાઇનલ સ્ટેટમેન્ટ તો આ છે ને, આપણા સ્વભાવને આપણે બદલવો હોય તો કેટલી મહેનત લાગે. એટલે ઘણી વાર લોકો કહે છે કે ધ્યાન કરીએ તો મન નથી લાગતું, માળા ગણીએ તો મન નથી લાગતું. પણ ક્યાંથી લાગે તે બધું લઈને બેઠો છે કચરો આટલો દિમાગમાં છો. વિચાર કરો ભરતભાઈ, 10-10, 15-15 વર્ષ જૂની, 20 વર્ષ જૂની વાતો એ બધી એના મગજમાં હોય છે. જ્યારે વ્યક્તિ સામે આવે તો ડરતો ડેટા બાર. આમ એને અત્યારે કોઈ રિએક્શન નથી, સામે આવતા રિએક્શન સ્ટાર્ટ થઈ ગયા. ભગવાન કહે છે કે આવા કોઈ પણ રાગ દ્વેષના વિચારો અનંતાનું મંદિરનો કસાય છે. આદિનાથ ભગવાનના જીવે એમણે ત્યાં ઓલરેડી માફી માંગી. આ જે ભાવ છે કે મારી સેવા રહી ગઈ હતી, હવે મારે સેવા સારી કરવી છે, એટલે એ કહે છે કે તમે મારા ત્યાં પધારો, ભોજન ગ્રહણ કરો, મને લાભ આપો. મારે જ લાભ લેવો છે. એ કહે છે અમે અમારી અનુકૂળતા આવશું. કારણ કે જે એમાં વર્ણન કર્યું છે એ જેવા એન્ટર થાય છે ને, જ્યાં ભગવાન બેઠા છે ત્યાં બધા ભગવંતોમાં કોઈક સ્વાધ્યાય કરે છે, કોઈ ધ્યાન કરે છે, કોઈ કૌશલ કરે છે, કોઈ સેવા કરે છે, કોઈ મૌન ધાર્યું છે, કોઈ ઓલરેડી માળા કરે છે. આખું વાર્તાને જોઈ એને આશ્ચર્ય લાગે છે કે વાહ, આટલા બધા છે અને એમાં આટલી શાંતિ છે. એને એ વસ્તુ પ્રભાવક લાગે. જીવ ધીરે ધીરે સારી વસ્તુથી એ પોતાના મનને વાળે છે. એ સારી વસ્તુ એને ગમે છે અને એ ગમે છે એટલે એ એનું અનુસરણ કરે છે. અને એ સારી વસ્તુ પાછળ હવે એનું આકર્ષણ એટલું છે, મને લાભ આપો, બસ બીજું કઈ. એને અંદર દુઃખ છે, સેવા નથી કરી એટલે હજે વધારે સેવા કરવા તૈયાર થાય. અને એ ભગવંતને જયારે આવે છે અને એ ભગવાનને કહે છે આ લાભ આપો, આ લાભ આપો, અને વોરાવે છે, ત્યારે વિચાર કરે છે તમારે આ ના ચાલે, આ ના. કારણ કે એ વખતે તો બધા વનસ્પતિ, જમીન કન, અભક્ષ બધું ખાતા પીતા હતા, બધા જનરલ પબ્લિક હતી ના. તો એ કે આ ખાઓ, આ લો, આ લો, આ લો. એ કે અમારે આના જ, અમારે આના જ. એમ કરતા કરતા જયારે એને વહોરાવે છે તો કે આના વગર ચાલે. એમ શું? આ બધી વસ્તુ વગર ચાલે. એટલે કે એમના મનમાં એવું હતું કે સંસાર છે કે બધી ફેસિલિટી જોઈએ. પણ જયારે એમને જોયું કે આ તો વગર ફેસિલિટી હેપી છે, વગર સામગ્રી, વગર વસ્તુએ, વગર ચીજો, આ તો ખુશ છે, આવું પણ જીવન છે. આ જે 24 કલાકમાં એના મનની જે પ્રોસેસ થઈ, એના મને જે ઘૂટ્યું વારે વારે, એ ભાવ એના માટે સમ્યક દર્શન બન્યું. ને સમ્યક દર્શન છે કે નહીં એનું એક જ સ્ટેટમેન્ટ છે, તમે કોઈને દુઃખ આપવા વાળા ન બનો. એનું એક જ સ્ટેટમેન્ટ છે, કોઈ વસ્તુ તમને બ્લોક કરવી ના જોઈએ. આ વસ્તુ સારી છે અને આ મારી છે અને આ ન જવી જોઈએ. તમને વસ્તુ શું બ્લોક કરે? વિચાર પણ બ્લોક ના થવા. કોઈ ઘટનાઓ મગજમાં લાંબા સમય સુધી ના રહેલી. જો તમારે પીસ ઓફ માઇન્ડ, બહુ આનંદ અને બહુ સહજતાથી આ જીવન વ્યતીત કરવું હોય તો આ ભેદ જ્ઞાન લાવવું જ પડશે, અલગ કરવું પડશે. ફરજિયાત શું કરવું પડશે? હા, ભેદ કરવો પડશે ને ભાઈ. તમને ગમે તેટલી સારી ફેસિલિટી મળી જાય, કેટલા સમય સુધી? તમે ફ્લાઇટમાં સરસ મજાની સીટ હોય, આગળની હોય, અને
બધું આખું લોકેશન દેશ દેખાતું હોય અને પ્રીમિયમ ટિકિટ લીધી હોય, તમે અહીંથી અમેરિકા જાઓ 24 કલાક, આટલી સીટ, પણ કરવાનું શું? ગમે તેટલી ફેસિલિટી મળી જાય પણ કરવાનું શું? એટલે એ વખતે આપણું માઇન્ડ સ્ટેબલ જોઈએ કે આ બધી વસ્તુ ઓલરેડી અલગ છે, ભિન્ન છે, અને આરામથી હજી પણ મનને શાંત કરવું હોય તો એક સવાલ પૂછવાનો, આ સંસાર મારો છે? શું પૂછવાનું? અથવા બીજું પૂછવાનું, અહીંયા મારું કઈ જ નથી. શું બીજું ફીલ કરવાનું, અહીં મારું કઈ જ નથી. હવે આ વસ્તુ બોલવી અને વિચારવી ખૂબ અઘરી પડે. બોલી તો શકાય પણ વિચારી ના શકાય. વિચારવા જાય ને એટલે તરત એને રિઝલ્ટમાં આવવું પડશે કે અહીંયા મારું કઈ જ નથી. એટલે જે જાય છે ને એમાં દુઃખી નહીં થાય, અને જે આવે છે એમાં વધારે લાભ નહીં થાય. જે સડન પડન વિધ્વંસ છે, દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયની જે સ્થિતિ છે, આવન જાવન જે કરે છે, એ ભગવાને ઉપનયવા વિગમયા ધોયેવાથી આખું શાસન સ્થાપી દીધું. એ આખું શાસન જે બેસ છે, જે પરમાત્માએ તીર્થની સ્થાપના કરી, એ બેસની અંદર ધમ્મ તીર્થ અરેજીને એ તીર્થની અંદર આ મૂળ ભૂમિકા બની કે વ્રતનું જીવન હશે તો જ કામનું છે. મોક્ષાગ્રદ્વાર ભૂતમ વ્રત ચરણ ફલમ. વ્રતનું જીવન એટલે કયું? સમ્યક દર્શન આધારિત આરાધના. ચોથા ગુણસ્થાનક પછીનું ગુણસ્થાનક, પાંચમું અને છઠ્ઠું. હવે વિચાર કરો, ભગવાને જ્યારે શાસન સ્થાપના કરી તો દરેકને ઓલરેડી આ દ્રષ્ટિનું દાન આપ્યું. મગ્ગ દયાનમ કહેવાય છે. જેમને ધર્મનું દાન આપ્યું, પણ મગ્ગ દયાનમ માર્ગનું દાન. માર્ગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વિઝન, દ્રષ્ટિ. ચેતનાના સ્તર ઉપર તમે ચેન્જ થાવ, વિચાર વૈચારિક સ્તર ઉપર બદલાવ આવવો જરૂરી છે. કયો બદલાવ આવવો જરૂરી છે? આ સંસારમાં મારું કઈ નથી. અનાથી મુનિને આખું સામ્રાજ્ય કોણે છોડાયું? દુઃખે છોડાયું કે વૈરાગ્ય છોડાયું? હા, અનાથી મુનિએ છોડ્યું તો કઈ રીતે છોડ્યું? ચક્રવર્તી હતા તો એ ચક્રવર્તી સનત ચક્રવર્તી બેઠા હોય રાજ સિંહાસન પર, અને એનું 90 કરોડનું સૈન્ય આખું 6 ખંડ જીતવા જાય, લઈને જાય. એની પાસે 14 9 રત્નો, 9 નિધાન 14 રત્નો એની પાસે, અને એને ખાલી વિચારવાનું બધું થઈ જાય. અને આવા ચક્રવર્તી 6 ખંડનું અધિપતિ, આખો 6 ખંડ, આ ઇન્ડિયા છે ને, આખું વર્લ્ડ, ઇન્ડિયાની વર્લ્ડ, આવા 105 વર્લ્ડ એમના, આખા વર્લ્ડ જેટલી એટલી પ્રોપર્ટીઝ. અને જયારે બેસે છે અને એને વૈરાગ્ય આવે છે. કોના પ્રભાવે? શરૂઆતમાં દુઃખના પ્રભાવે પણ વૈરાગ્ય આવે, પણ એ વૈરાગ્ય જો જ્ઞાનમાં ટ્રાન્સફર ન થાય તો એ બધું રિએક્શન આયા કરે વારે વારે. પણ એ જ જયારે ધર્મ શરૂ કરે અને જો સમજદારી સાથે પ્રોપર એના સેલ્ફ કમિટમેન્ટ સાથે કરે તો એ લોંગ ટર્મ ચાલે, લાંબા સમય સુધી ચાલે. અહીંયા જયારે સનત ચક્રવર્તીનું આખું સામ્રાજ્ય એને ફીકું લાગ્યું, કોના પ્રભાવે? કે મારું કઈ નહીં, આ બધી વસ્તુ, આટલું બધું મેં સામ્રાજ્ય ઉભું કર્યું, અને મને એમ હતું કે હું બળવાન છું, અને મારા શરીરમાં રોગ પ્રવેશી ગયો, આ રોગ દૂર ના થાય, અને નીકળી ગયો. રાજા ઋષભ એટલે કે આદિનાથ ભગવાનનો જીવ, જે પૂર્વના કાળમાં જ્યારે સેવા કરે છે ત્યારે સમ્યક દર્શન પામે છે. એ સમ્યક દર્શનની ભૂમિકા દરેક જીવ પ્રાપ્ત કરી શકે એવો છે. અને એ જ આગળ આદિનાથ ભગવાનનો જીવ, હા, એમને જ્યારે જીવનમાં ભગવાન બન્યા તો પણ એ ભગવાનની અવસ્થામાં જે પૂર્વમાં જે કર્મો હતા, માત્ર 13.5 સમય, 13.5 ઘડી, વધારે નહીં, 13.5 ઘડી, હા, એ ખાલી ગાયના, એટલે કે એ ઘાસ ના ખાય, અનાજ ના ખાય, એટલે બળદના મોઢા ઉપર, ગાયની બળદના મોઢા ઉપર એક કવરેજ કર્યું, જેને સીકું કહેવાય, કવર કર્યું કે ભાઈ આ ખાય નહીં, એટલે મને આ મોઢું ઉપર કવર કરી દીધું. એ ભૂલી ગયા અને એ જીવને યાદ આવ્યું, એ ખોલવા ગયા. એ કર્મ એવું આડું આવ્યું ભગવાન બન્યા પછી પણ. ભગવાન બનવા પહેલા સમોસમ રચાય, દેવો આવી અને એમને વિનંતી કરે. જન્મતા પહેલા 64 ઇન્દ્ર એની વંદના કરે. હા, જન્મે એટલે 64 ઇન્દ્રો, 1,60,00,000 કળશો, 12 ને 8 યોજન વાળા એનાથી અભિષેકો કરે. એવા ભગવાનના આટલા વિશિષ્ટ પુણ્ય હોય અને ભોજન ના મળે, કેવું આશ્ચર્ય! હા, આદિશ્વર અલબેલા હે. હા, આદિનાથ ભગવાન પ્રથમ તીર્થંકર, એમની પૂરી હિસ્ટ્રી, લાઈફ, એના પરથી એટલું નિશ્ચિત છે કે જે કર્મ છે એ ભોગવવાનું છે, અને જો એ કર્મ જો આપણે સામેથી ભોગવી લઈએ, હા, તો એ કર્મ ઓલરેડી જે 1000 રૂપિયા નુકસાન થવાનું હતું એ માત્ર 10 રૂપિયાનું થઈ જાય. સકામ નિદ્રા અને અકામ નિદ્રા. સકામ નિદ્રા ઈચ્છા સાથે સહન કરવું, અકામ નિદ્રા ઈચ્છા નથી પણ સહન કર્યા વગર છૂટકો. હવે જે જીવનમાં દુઃખ આવવાના છે એ ઘડપણમાં જ આવે એવું છે? એની પહેલા ના આવે? માણસ શું વિચારે છે? હજી તો કઈ નથી.
હજી તો બધું સારું છે કે અરે ચક્રવર્તીઓને ધૂળ ચાટતા કરીને આવ્યા, આખે આખું સામ્રાજ્ય છોડી 12 વર્ષ સુધી પાછળ પડ્યું આખું સામ્રાજ્ય, પાછા આવો એ કે કોઈ મારું થવાનું છે નહીં, મારું ક્યારે કોઈ થતું છે નહીં, મારું કોઈ થવાનું નથી. કેવી આંતરિક શક્તિઓનો વિકાસ થયો છે અને નીકળી પડ્યા. અને જયારે નીકળે છે અને ત્યારે જે એમની આનંદની પળો છે, હવે કોઈ વાંધો નથી, હવે આત્મા માટે કરવું છે, હવે અધ્યાત્મ માટે કરવું છે. એ દેવ જે એને કહેવા આયા હતા, એને આમ તો પેલા જોવા આયા હતા, પછી એમને કીધું તારા શરીરમાં રોગ છે, શરીરમાં બધે કીડા, ખાલી પાન થૂકે છે એમાં, અને એ ત્યાંથી નીકળી ગયો, કોઈને પૂછવા ના આવ્યું. અને જ્યારે એ પોતે 12 વર્ષ સુધી, બીજા વર્ષો સુધી સાધના કરે છે, આત્મબળ દુઃખને ગણકાર્યું જ નહીં, એને મક્કમ થઈ ગયો હતો કે આ બધા કર્મોને જે કરવું એ કરવા દો, મારે હવે મોત પહેલા સાધી લેવું છે, મારું જીવન છૂટે, મારું જીવન તૂટે એ પહેલા મારે પોતાને જૈન દર્શન યુક્ત જીવન પૂરું કરવું છે. અંતિમ શ્વાસે મને સંતોષ થવો જોઈએ, સમાધિ લેવી જોઈએ, ખુશી મળવી જોઈએ, મારી પાછળ કોઈ રોવું ન જોઈએ, કહેવું ના જોઈએ કે મરી જાય તો સારું, 8 મહિનાથી દુઃખી થાય, ખૂબ દુઃખ પડે છે, હવે છૂટે તો મરી જાય એવો શબ્દ ના વાપરે, પણ છૂટે તો સારી વાત છે, આવું કે આજુબાજુ વાળા શું વાત કરે, એ બધું સ્વભાવ પર જાય છે. જેટલા આપણે બીજાને માટે ખોટા વિચારો અથવા ફસાવાના ધંધા, ચાલબાજી, બીજાને દુઃખ આપવાના કામ કર્યા, કુદરત બ્રહ્માંડ એ બધું રિટર્ન કરે છે, એ બધું રિટર્ન કરે છે. નરકની વાત પછી જોઈ નથી એટલે અત્યારે વાત નથી કરતી, પણ આજે જે ઓલરેડી પ્રોબ્લેમ્સ દેખાય છે, જે અંત સમય કઠિન છે, એટલે કોઈ એમ કે ને કે અત્યારે મને દુઃખ છે તો સમજી લેવાનું હજી વધારે દુખાવાના, એટલે દુઃખના સમયે શ્રેષ્ઠ ધર્મ કરવો, દુઃખના સમયે દુઃખ દૂર કરવા ધર્મ નહીં કરવા, દુઃખ દૂર કરવાનો ધર્મ નથી આ. જૈન ધર્મ દુઃખ દૂર કરવા માટે મળ્યો હોત તો દુઃખ દૂર થઈને પાછું દુઃખના ધંધા કરે, એટલે પાપના ધંધા. એટલે જૈન દર્શન કહે છે કે દુઃખ આવે તો દુઃખી ન થાય, એનું નામ ધર્મ, દુઃખ આવે તો પણ દુઃખી ના થાય, એનું નામ ધર્મ, સુખ આવે અને પાપ ના કરે, એનું નામ મહાન ધર્મ, કારણ કે સુખમાં પાપ થાય, દુઃખમાં શું પાપ કરવાનો, કે 500 રૂપિયાનું પિક્ચર ટિકિટ ટોકીસમાં જવાનો, હોટલમાં જાય 5000 રૂપિયા લાગવાના, 10,000 ક્યાંથી લાવવાનો, એની જોડે પૈસા જ નથી, એ ક્યાં બીજા મોલમાં કે બીજા ડ્રેસીસ ને બીજા સારી વસ્તુઓ ક્યાં જવાનો, એ 25,000 ના પાકેટ ક્યાં ખરીદવાનો, એની જોડે સુખ જ નથી. એટલે સુખમાં વૈરાગ્ય અને દુઃખમાં સમાન, આ બે વસ્તુ જૈન દર્શનના ફંડામેન્ટલ નીવ છે, પ્રિન્સિપલ્સ છે. હવે આ વસ્તુ જો આપણને ન બેસે તો ખાલી ક્રિયા આપણો ધર્મ બેસે, આપણી વિચારધારા ધર્મ નહીં બને, આપણી આંતરિક શક્તિ ધર્મ નહીં બને. આદિનાથ ભગવાને જયારે આ પરિસ્થિતિમાં આવ્યા અને એના પછી એમની યાત્રા આગળ ચાલી, અને આદિનાથ તરીકે જયારે એમનો જીવન જન્મ થાય મનુદેવાના માતાના કુખે, અને એ આદિનાથ જયારે આગળ વધે આરાધના કરવા માટે, ત્યારે 13.5 મહિના સુધી 400 દિવસ સુધી એમને ભોજનનો અંતરાય થાય છે. એના સ્મૃતિ રૂપે ભરૂચમાં 100 વર્ષી તપ ચાલે છે, એટલે સવાયો વર્ષી તપ ચાલે. કેવો કહેવાય? 125 નહીં, સવાયો વર્ષી તપ. કેવો વર્ષી તપ? સવાયો વર્ષી તપ છે. કેવો સરસ આનંદ ને આરાધના સાથે. જે કાલે વાત થઈ ને, બીજા બધા બેઠા હતા વર્ષી તપ ની, આજે સુરત થી આવ્યા, તો કે હેમ આટલું બધું માણસ છે અહીંયા? વાત છે જ ને ભાઈ, સંઘો છે, બધા લોકો છે, બધા દાદા મુનીશ્વર દાદા ખુદ સાક્ષાત બેઠા છે. અને દેખો તમારા બધાની પુણ્ય દેખો, હે સવારે દર્શન કરવા ગયા ત્યારે આમને કીધું વિજયભાઈ વિપુલભાઈએ, ત્યાં બધું અંદર જૂનું મલ્લીનાથ ભગવાનના સમયનું એ બધું જ જૂનું જે આર્કિયોલોજીસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ, હા, તો એ બધું અંદરથી નીકળ્યું 1200 ના સૈકામાં મુનીશ્વર સ્વામીની આગળ જે મસ્જિદ છે, એ મસ્જિદની નીચે મુરલીનાથ ભગવાનનું દેરાસર, માતાજીની મૂર્તિઓ. હવે એક આ તપોભૂમિ, એ બધું કેવું સહજ ગોઠવાઈ જાય છે. તમે ભાવ પહેલા કર્યા હશે અને ભાવ પછી આગળ વધ્યા હશો, અને જે પ્રાચીનતા હતી આપણી જૂની સમણી વિહારની, હા, એ બધું ત્યાં છે. બોલો કેવું ભાગ્ય છે ભરૂચનું ભાઈ, ભરૂચનું સૌભાગ્ય દેખો આપ, કે આટલા જૂના અવશેષો, હા, જે આ આર્કિયોલોજીસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ આટલા જૂના અવશેષો એ તમારી સામે આવે છે, અને ટૂંક સમયની અંદર પિક્ચર આખું ક્લિયર થઈ જશે. આ બધી જ અહીંયા પૂર્વના સમયમાં જે પણ આપના બદલાવ, જે પણ વડીલો, જે પણ લોકોએ જૈન શાસન માટે કામ કર્યા છે, એ ઇતિહાસ પુનર્જીવિત થઈ રહ્યો છે. આપનું બધાનું પુણ્યબળ, સૌભાગ્ય હવે કામ કરી રહ્યું કે ભગવાનને પાછી પૂજાઓ થશે અને ભક્તિ થશે. કેવો આ આનંદનો અવસર કહેવાય. એટલે આપના બધાના વર્ષી તપ
બહુ આનંદપૂર્વક હેમ ખેમ કેવો વર્ષિતપ છે? 125 જણનો છે કે સવાયો છે? ફરતી બોલો તો. સવાયો વર્ષિતપ છે. સવાયો વર્ષિતપ છે કે આ બધા ભેગા મળી અને દાદા મુનિશ્વર દાદાના આ તીર્થ ભૂમિ ઉપર ફરીથી જાગૃતિ આવી. બધા કનેક્ટિવિટી થઈ ગયા. આમ જોવા જાવ તો 6 મહિને એક વાર જતા હશે. હવે રોજ બીજા દાડે પહોંચવું પડે, ત્રીજા દાડે પહોંચવું પડે. આ સીધી વાત છે ને ભાઈ. એટલે જે પૂર્વમાં જે આચાર્ય ભગવાન રાજેશ્વરી મહારાજ સાહેબ એમને બહુ બધા શાસનના કામ કર્યા અને જ્યારે આ સપનું એમને સેવ્યું હશે, આજે એમના આશીર્વાદ તમને મળતા હશે. મળ્યા તો છે જ બધાને. મહાપુરુષોનું કામ જ એ છે કે જૈન શાસનની જાવદલાની વધારવી. તો એમણે જયારે આ કાર્ય પૂરું કર્યું, હે ભરતભાઈ, તો એ આપણે તો ખૂબ આશીર્વાદ મળ્યા છે. હે સરોજબેન, જે પહેલી વાર અમે કોરોનામાં રોકાયા ત્યારે આપણે બધી વાત કરી હતી, તો મહાપુરુષો હંમેશને માટે સર્વ જીવોનું હિત કેમ થાય એ રસ્તે જાય. એટલે ભરૂચનું આ સૌભાગ્ય રહ્યું કે આ મુનિશ્વર દાદા એ આપને મળ્યા અને આ મુનિશ્વર દાદાની કૃપા ફરીથી આ સવાયા વર્ષિતપમાં આગળ વધી રહી છે. અને આ તપોભૂમિ, ભક્તિ ભૂમિ હવે અહીંયા હજી વધારે એક નવી ઉર્જા ભૂમિ પ્રાપ્ત થઈ. જે છુપાયું હતું, દબાયું હતું, એ કોઈ દિવ્ય શક્તિથી બહાર આવી રહ્યું છે. સમય આવો જોઈએ ને દરેક વસ્તુનો એક અવસર, યોગ કહેવાય. એ યોગ આવી રહ્યો છે. એટલે દાદા આદિશ્વરની જે પ્રચંડ પુણ્યાઈ છે, દાદા આદિશ્વરની પ્રચંડ પુણ્યાઈ છે. આદિમમ પૃથ્વીનાથ, આખા પૃથ્વીના નાથ હતા. માદિમમ નિષ્પરિગ્રહમ, આખા પૃથ્વીને એમણે છોડી દીધી. કોઈ છોડે તો થોડું છોડે, બધું તો ના છોડે, બધું છોડી દીધું. બીજા માટે રાખે એટલે રાખ્યું જ નહીં, મારે કઈ લેવા દેવા જ નહીં. બધા ભરત ને આ બાહુબલી બધાને આપી દીધું, મારે કઈ નહીં, હું નીકળું છું. અને આ રીતે આદિનાથ ભગવાનના સ્મૃતિ રૂપે એ જયારે વિચરે છે ત્યારે પ્રબળ પુણ્યનો એમનો ઉદય છે. અને એ જયારે ત્યાગ પછી આગળ વધે છે તો શાસ્ત્રકાર કહે છે કે એમના ભોજનના અંતરાયમાં પણ હજારો લાખો કરોડો જીવો એ આદર્શને અપનાવશે. એટલે એમનો ત્યાગ પણ રોનક વાળો છે, રોશન કરે છે, જ્યોતિ વાળો છે. એટલે અંતરાય એમના માટે ઉપકારી સાબિત થયો, આપણા માટે ઉપકારી સાબિત થયો. એટલે એમ વિચારવાનું નતું કે આ ભોજન ન મળ્યું. શું વિચારવાનું હતું કે એમના નિમિત્તે બાકીના હજારો લાખો લોક આમાં જોડાયા. કેટલા ભૂતકાળમાં થઈ ગયા હશે? દર વર્ષે હજારો ની સંખ્યામાં પારણા થાય છે. દર વર્ષે હજારોની સંખ્યામાં દરેક સંઘોની અંદર, દરેક તીર્થોની અંદર સ્મૃતિ રૂપે નાના દીકરા દીકરીઓ વડીલો ન થાય એવા પણ એકવાર જોડાઈ જાય તો દાદાનો એવો પ્રભાવ સડસડાટ નીકળી જાય છે. એમ કે પહેલી વાર કર્યું, આનાથી તો કઈ થતું નતું, આને કર્યું. અરે ભાઈ, આ જૈન શાસન છે, અહીંયા કોણ ક્યારે નીકળી પડે તો શું ખબર પડે નહીં. એટલે દાદા આદિશ્વરની આ કૃપા, મુનિશ્વર દાદાની કૃપા અને સવાયો વર્ષિતપ. એટલે સરસ મજાનું કાલે બેઠા વાત થઈ. આદિશ્વર અલબેલો રે, સિદ્ધાચલ શિખરે દીવો રે, આદેશ્વર